ओम शांति 10/7/24 महावाक्य। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे एबे सत्व प्रदान होई घर को जीवाको हेबो। सेथिपाई निजको आत्मा मने करी निरंतर बाबा को मने पकाइबार अभ्यास कर। सदा सर्वदा निजर उन्नतिर चिंता कर। आजिर प्रश्न अछि, पाठ पढ़ारे दिन को दिन आगको बढ़ुछ बा पछकू जाउछ, ताहार चिन्ह कौन? पाठ पढ़ारे दिन को दिन आगको बढ़ुछ बा पछकू जाउछ, ताहार चिन्ह कौन? उत्तर, पाठ पढ़ारे जदि आगको बढ़ुथिब तेबे हालुका अर्थात निश्चिंततार अनुभव करिब। बुद्धिरे रहिब जे एही शरीर तो छी छी बा तम प्रधान अटे, एहाको छाड़िबाकू हेबो। मते तो एबे घर को जीवाकू हेबो, सेथिपाई दैवी गुण धारण करि चालिब। जदि पछकू हटुथिबे तेबे चालीचलनी रे आसुरी गुण देखाजिब। चालिबा बुलिबा समय बाबांकर स्मृति रहिब नाही। सेमाने फूल भली होई समस्तको सुख देई पारिबे नाही। एही भली पिलामानंकु आगकू गले साक्षात्कार हेबो, पुणी बहुत दंड भोग करने पड़िब। ओम शांति। बुद्धिरे एही चिंतन रहू जे आमे सत्व प्रधान अवस्थारे आसीथिले। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती, एठारे समस्ते बसिछंती किंतु केही देह अभिमानी होई बसुछंती तो आउ केही देही अभिमानी होइथिबे। केही केही गोटिए सेकेंड्रे देह अभिमानी हेउछंती तो पुणी अन्य सेकेंड्रे देही अभिमानी हेउछंती। एही भली केही कहि पारिबे नाही जे आमे पूरा समय देही अभिमानी होई बसिछु। ना, बाबा बुझाउछंती केबे केबे देही अभिमानी तो केबे केबे देह अभिमानी हेउथिबो। एबे तुमे पिलामाने जानिछ जे आमे एही शरीर त्याग करी निज घर को जीवा। तेबे बहुत खुशी रे जीवाकू हेबो। सारा दिन एही चिंतन करुछंती आमे शांति धाम को जीवु, कारण बाबा आमको मार्गदर्शन कराइले। तेबे अन्य सत्संग रे मनुष्य माने एभली विचार नहीं बसु नथिबे। एही शिक्षा अन्य काहाको भी मिली नथाए, तेणु एभली विचार मध्य सेमानंक भितरे आसीब नाही। तुमे बुझुछ एहा हेउछि दुख धाम। एबे बाबा एठाकू आसी सुख धाम को जीवार रास्ता देखाउछंती। जेते अधिक बाबा को मने पकाइब संपूर्ण होई यथायोग्य शांति धाम को जीव। एहाकू ही मुक्ति कहा जाए, जहा पाई ही लोक माने गुरु करिथांती। किंतु मनुष्य मानंकु बिल्कुल जଣା नहीं कि मुक्ति जीवन मुक्ति जिनिस कौन, कारण यह हेउछि नुआ कथा। तुमे माने एबे बुझी पारुछ जे एबे आमको घर को जीवाको हेबो। बाबा कहउछंती बाबांको स्मृति आधार रे पवित्र हो। तुमे प्रथमे जेतेबेले एठाकू आसिल सेतेबेले श्रेष्ठाचारी दुनिया को आसीथिल। तुमे सत्व प्रधान थिल, आत्मा सत्व प्रधान थिला। अन्य काहा सहित संबंध तो परे होई थाए। गर्भ को जीवा परे संबंध तियारी होई थाए। तुमे जानुछ एबे एहा आमर अंतिम जन्म। आमको घर को फेरी जीवाकू हेबो, किंतु पवित्र हेबा बिना आमे जाई परिबा नाही। निज सहित एही भली अंतर्मनरे वार्तालाप करिबा आवश्यक, कारण बाबांको निर्देश हेउछि बसिबा उठिबा चलिबा बुलिबा समय रे बुद्धिरे एही चिंतन रहू कि आमे सत्व प्रधान होई आसीथिलु, एबे पुनः सत्व प्रधान होई घर को जीवु। बाबा को मने पकाइबा द्वारा ही सत्व प्रधान होई पारिबा, कारण बाबा ही हेउछंती पतित पावन। आम मानकु उपाय बताउछंती जे तुमे एही भली पवित्र होई पारिबो।
ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ତ ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ କେହି ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି କେତେ ଦିନ ଚାଲୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଏତେ ସମୟ ଭକ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ମନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେହିପରି ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶରୀର ବିନା ତ ଆତ୍ମା କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣା ବା ଆକାଶବାଣୀର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ୱାଚ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୁଖ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ରଥ ଆବଶ୍ୟକ। ଗଧ ଘୋଡ଼ାଯୁକ୍ତ ରଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲ ଯେ କଳିଯୁଗ ଏବେ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲ। ଏବେ ବାବା ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଥିଲ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନତା କୁହାଯାଏ। ବାବା କହିଲେ ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନତା କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କିପରି କରିବୁ, ଉଚ୍ଚ ପଦ କିପରି ପାଇବୁ। ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ନୂଆ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏତେ ସହଜ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେ ହିଁ ପବିତ୍ର, ଯେପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦୁନିଆ ତ ପତିତ ନା। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଭଳି ପବିତ୍ର କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ବିକାରର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚକ୍କର ଲଗାଉଥିବା ସମୟରେ ବା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ନଦୀ। ବାବା ତ ସଦା ସାଗର ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସଦା ସାଗର ନୁହଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ନଦୀ ଆଦିର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ନଦୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଆଦିକୁ ଭାବିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନଦୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଆଦିକୁ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବେହଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆସି ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛୁ। ଆତ୍ମାର ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି, ମସ୍ତକ ବା ଆଖି ବା ମୁଖ ବାଟ ଦେଇ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। ମୁଖ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପରେ ଶରୀର ଜଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଯେପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରାଦିନ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିଥାଏ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାରାଦିନ ପାଠପଢ଼ାର ବିଚାର ଆସିବା ଦରକାର। ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ହାତରେ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବହି ରହିଥାଏ। ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ।
ସାରା ଚକ୍ର ପରିକ୍ରମା କରି ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ କଥା ନିଜେ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। କାହାର ତ ଆଦମ ଧାରଣା ହେଉ ହିଁ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ନୁହେଁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁଥିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟର ଚିନ୍ତନରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। କାଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଆସିଥିଲା। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଏହା ତୁମର ହଠଯୋଗ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପକାର ହେଉଛି। ଆମେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା, ଆମକୁ ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ମନ୍ମନା ଭବ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ମନ୍ତ୍ର। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ହଠଯୋଗ ଆଦି କରିଆସୁଛ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଯାହା ଶିଖୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲୁ। ଏବେ କୁହ, ତୁମର ଏ ହଠଯୋଗରୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି? ଏହିଭଳି ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଆସୁଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଯଦି ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପଚାରିବେ ଯେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତେବେ କୁହ, ଆମେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ତୁମେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। କୁହ, ଆମେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ। ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛୁ। ଅବିନାଶୀ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ପାପ ନାଶ ହେବ। ଏହିଭଳି ଲେଖା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଛପାଇ ରଖ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି ହେଉଛି ସେଠାକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ, ଏମାନେ ତ ବହୁତ ଲାଭଦାୟୀ କାଇଦାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଛପାଇବା ଦରକାର। ସେମାନେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏସବୁ ଛପାଇ କରି ରଖିଦିଅ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ। ଏଠାରେ କୌଣସି ହଠଯୋଗ ବା ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ କରିବାର କଥା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶାରଦ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ତ ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ତ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ପୂଜାରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଅଧିକାରୀ ତ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ପୂଜାରୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ
ଆମେ କ'ଣ ଶିଖୁଛୁ? ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ନାମ ତ ଏବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି। ଯୋଗ ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହଠ ଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସହଜ ଯୋଗ। ରାଜଯୋଗ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ ତ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ବାକି ଏସବୁ ହେଲା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କାହାର ମତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଆସୁରୀ ଗୁଣ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ତାହା କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା? 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଲେ? ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। କେଉଁ କଥା ତୁମ ମନରେ ଅଛି ସେସବୁ ଏହି ସିଡ଼ିରେ ଅଛି। ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ କଥା ତୁମ ମନରେ ଅଛି ସେସବୁ ଏହି ସିଡ଼ିରେ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ରୋଜଗାରର ଉତ୍ସ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା। ଦ ବେଷ୍ଟ ଦୁନିଆ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦି ବେଷ୍ଟ ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦି ବେଷ୍ଟ କେଉଁ ପାଠପଢ଼ା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛେ। ଏବେ ତୁମେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ପାଠପଢ଼ା ତ ଗୋଟିଏ, ପୁଣି ସେଠାରେ କିଏ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ କିଏ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ଏହି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯାଉଛି। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦବୀ ରହିଥାଏ ନା? ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ମରୁଡ଼ି, ବେମାରୀ, ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଆଦି ମିଳୁନାହିଁ। ବନ୍ୟା ଆଦି ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଲକ୍ଷପତି କୋଟିପତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତ ବିକାରରୁ ହିଁ ନେଉଛନ୍ତି ନା? ଧକ୍କା ହେବା, ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଅଟେ ନା? ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ରୌରବ ନର୍କ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଆସୁଛି, ପୁଣି କେହି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ କିପରି? ଏସବୁ କଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଏବେ ବାବା ଏହିଭଳି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଲେଖିବା ପିଲାଙ୍କର କାମ। ଧାରଣା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଖୁସିର ପାରାବାର ନଥିଲା। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ପଏଣ୍ଟ ତ ବାବା ବହୁତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନ ମାନିଲେ ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଇଏ ଆମ କୁଳର ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ପଛକୁ ହଟିବାର ନାହିଁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା, ଏହା ତ ପଛକୁ ହଟିଯିବା ହୋଇଗଲା ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିକାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ତେବେ ବହୁତ ହାଲୁକା ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଛି ଛି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ଫୁଲ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛିର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ପଚାରିବେ ତୁମେ କେଉଁ ସେବା କରିଛ? ତୁମେ କେବେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇନାହଁ? ବାବା ସବୁ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଏହି ଲୋକମାନେ ଚୋରକୁ ଧରୁଛନ୍ତି,
ପୁଣି କେସ୍ ଚାଲୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ପାଇ ପଇସା କର ପଦ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷକକୁ ଦୟା ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ପିଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ତ ରହିବ ନା। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ। ସେ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ ଶିକ୍ଷକ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଓହୋ ପ୍ରଭୁ ତେରି ଲୀଳା ଅପରମପାର। ମହିମା କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଓଲଟା କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କାମ କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଚାହଁ ବା ନ ଚାହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁନିଆ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ରହିବ। ଅଧାକଳ୍ପ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଦୁନିଆ କେତେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହିଭଳି ବିଚାର କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମର ତ କେହି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି? ଧନ ନେବା ପାଇଁ। ଭାରତକୁ ଏତେ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଇଂରେଜ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି। ସେ ସମୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଖାଲି କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶେଷ କରିଦେଲ। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଏ କଥା କେବେ କାହା ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ କି ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପାଠପଢ଼ାର ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥାଉ। ଏହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ି ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଓଲଟା କାମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବାବା କହିଲେ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର କଥାରେ ଅଛି ସତ୍ସୋ ବିଠୋ ନାଚ। ସତ୍ସୋ ବିଠୋ ନାଚ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚୁଥାଏ। ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ନାଚୁଥାଏ। କେବେ ଝାଉଁଳି ଯାଏ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ,
ଭୟଭୀତ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନାଚୁଥାଏ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତା'ର ସତ୍ୟତା କେବେ ବି ହଲଚଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଚଳ ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟତାର ନାଅ ଟଳମଳ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟତାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ମହାନ ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ବ୍ୟସ୍ତ ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।